Good afternoon. Good afternoon, all. Okay. Last class, we have point remote patient monitoring, master patient index. Remote patient monitoring remote areas doctor available doctor treatment online service HIS doctor service available. That's it. Remote patient monitoring. The COVID remote patient monitoring COVID time weekly quarantine patients remote patient monitoring provide. Okay. Master patient index vamping up point other continuation master patient index in continuation. So master patient index data HIS update patients information patients data check option. That's the patient master index. In we discuss the new topic types of clinical information system. The clinical information system types main item 4 type chapter clinical information system discuss type laboratory information system, laboratory information management system, and radiological information system, and last computerized physician order entry. And they can types clinical information system. First, electronic health record. EHR. Electronic health record. Okay. Then laboratory information management system. Third, radiological information management system, and last, computerized physician order entry. Electronic health record. EHR electronic EHR full form of EHR. Examine question. So that's electronic health record. The health record and medical records electronically with computer software digital format. Information record systemized body electronic health record in the electronic health record. Patients information electronically store record process electronic health record. Electronic health record EHR is the systematized body of the patient and population electronically recorded health information in a digital format. Information collect the patient collect information electronically store this process in the EHR. These records can be shared across different healthcare settings. Information healthcare settings share. Records are shared through network connectivity. Network record share enterprise-wide information system or other information networks or exchange. EHR connected information exchange. EHR include EHR may consist of range of data. So hard details in the EHR it that includes demographic. Janasankhya Shastraparamite all patients details medical history. A patient medical history and the treatment that they had the medication, medicines continue and allergies. A patient in the allergies and the immunization status, immunization at the window. They want to Southern EHR COVID vaccine at the window. In all that, Covild Covaxin immunization status, laboratory test result, laboratory test result, radiologic images, EHR radiological images. Enter vital signs, important science and personal statistics.
ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജ്, ഹൈറ്റ്, മെയിൽ ആണോ, സെക്സ് ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ, ആൻഡ് ബില്ലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു EHR ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, EHR ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. നോക്കാം. Then for several decades എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് EHRS എന്നുള്ളതില്ലേ, ആ S സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ S അവിടെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കാം. ഇവിടെ ഒരു S കണ്ടോ നിങ്ങൾ? EHR എന്നാണ്. EHR എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ആണ്. S എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതണമായിരുന്നു. അവര് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മാച്ച് കളഞ്ഞത് കേട്ടോ. Okay, EHRS എന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കിക്കോ. ഹാസ് ബീൻ ഇവാലുവേറ്റഡ് എ കീ ടു എൻഹാൻസിങ് ക്വാളിറ്റി കെയർ. നമുക്കിപ്പോ നല്ലൊരു EHR ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കെയർ ആർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ അതർ റീസൺസ്. നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് പ്രൊജക്ട് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ അതർ റീസൺ ദാൻ ചാർട്ടിംഗ് ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ്. Today, providing are using data from the patient record to enhance quality outcome by means of their care management program. നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ എന്താണ് അസുഖം എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഞാനിപ്പോ ഒരു EHR ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ 30 years എബോ ഉള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻസും എന്താണ് ഡയബറ്റിക് ആണ്, അതിലും ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് മാത്രം വേണ്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിഷ്യനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, ഡയബറ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി. സോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു EHR റെക്കോർഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. EHR combines all patient demographic into large pool and use this information to help with the creation of new treatment or innovation in healthcare delivery. So, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, പേഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു EHRലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വിച്ച് ഓവറോൾ ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഗോൾ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ. ഇത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഗോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Combine multiple types of clinical data from the system. Health record has allied clinics recognized and stratified chronologically പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ എന്താണ് അസുഖം, എന്താണ് ആ പേഷ്യന്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. EHR can improve quality care by using data and analytics to avert hospitalization among high risk patient. അപ്പൊ നമുക്ക് EHR ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാനും അവരെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം, ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ കുറച്ച് എന്താണ് ഹൈ ആണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉപദേശം, ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. EHR are outlined to the record and store the data correctly and to capture the state of the patient over time. നമുക്ക് EHR ഔട്ട്ലൈൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ആവട്ടെ, റേഡിയോളജി ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു EHRലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്, കറക്റ്റ്ലി ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. And to capture the state of patient over time. നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഓരോ ടൈമിലെയും മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. It removes the need to track down the patient's previous medical record and help in ensuring data up to date and accurate and readable. നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, പേപ്പർ ബേസ്ഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അല്ല, നമ്മള് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി എൻട്രി ആണ്, ചിലപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തായിരിക്കും ഇമേജസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്.
സോ അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരാളെ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ആക്യുറേറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫിസിഷ്യൻസ് ഒക്കെ മുമ്പ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാലോ, ഭയങ്കര ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ EHR ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണ് എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റീഡബിൾ ആയിരിക്കും. പഴയ പേപ്പർ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് EHR ആണ്. നമ്മൾ പഴയ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, പേപ്പർ ബേസ്ഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡാണ് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത്. നല്ലതാണ്, എന്നാലും ഒത്തിരി ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ്, ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, EHR ആണ്, എല്ലാ റെക്കോർഡും ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. അത്രയും ബിൽഡിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അത്രയും റെക്കോർഡ് വെക്കാൻ റൂം വേണ്ട, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അത്രയും സ്റ്റാഫ് വേണ്ട, അത് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഇത് ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് മിസ്സാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം നമ്മൾ ആ നെയിം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും പഴയ റെക്കോർഡ് വരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിസ്സിംഗ് റെക്കോർഡ്സിന് ചാൻസ് ഇല്ല. അതേപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ്സിനും ഇവിടെ എന്തില്ല, ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ. It also allows the open communication between the patient and the provider by providing privacy and security. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പേഷ്യൻസും പ്രൊവൈഡേഴ്സും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് പേഷ്യൻസിന്റെ പ്രൈവസിനെ സെക്യൂരിറ്റിയെ നിലനിർത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് മാത്രമേ EHR എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ്, ഏതൊരു റെക്കോർഡ് ആവട്ടെ അത് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. It can lessen the risk of data reflection since there is only one modified file. ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ആകുന്നില്ല, റിസ്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ് ഡബിൾ റെക്കോർഡോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെക്കോർഡ് വരുന്നതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ഹിയർ ഇങ്ങനൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു. നമ്മളത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയാൽ പോലും പക്ഷെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന് ആണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരിക. It can be less than risk data reflection since there is only one modified file, which means the file is more likely to up to date and reduce risk of lost paperwork and it's cost efficient. അപ്പോൾ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് പേപ്പറിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, പേപ്പർ വർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്താണ് ഫണ്ട് വേണം, നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് EHR ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മെയിൻ്റെനൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബീങ് സെർച്ചബിൾ ആൻഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫയൽ, ഒരു ചെറിയ ഫയൽ മതി, ചെറിയൊരു ഫയലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ. EMR എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ആർ മോർ എഫക്റ്റീവ് വെൻ take out the medical data for the examination of the possible trend and long-term changes in the patient. So, ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്, EMR, EHR. രണ്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് EMR-ഉം EHR-ഉം. സോ നമ്മളത് കുറച്ച് അങ്ങനെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെർച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ്, ആ പേഷ്യന്റെ പേര് ഇടിച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഫയലിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പേഷ്യന്റ് എത്രയാണ്, ഒരു thousands of പേഷ്യൻസിന്റെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇത്രയും ഉള്ളൊരു സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തോരം സ്പേസ് വേണം, അത്രയും പേഷ്യൻസിന്റെ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, അത് നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, മേ ബി അത് എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സ് വന്നത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, റാറ്റ് പോലത്തെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് സേഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. EHR, EMR, electronic medical records are more effective when taking out medical data for examination. Examination long-term changes ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡാണ് കുറച്ചും കൂടി preferable. Population-based study of medical record may also be made easier by the widespread adoption of EHR and EMR. അപ്പോൾ ഇന്ന്
നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ EHR-ഉം EMR-ഉം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ഒരു EHR-ഉം EMR-ഉം നോക്കണോട്ടെ. കാരണം ഈ എസ് വരുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ്. ആ ഒരു EMR-ഉം EHR-നെ ചോദിക്കുള്ളൂ, എസ് ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ. നിങ്ങളത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും EMR EHR തന്നെ പറയാറ്. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ്. സെയിം പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ ഡാറ്റാസ്, ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് EHR എന്ന് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. EMR എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡാണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ റീഡ് ചെയ്തു എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമ്മളെ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ EHR എന്ന് പറയുന്നത്. EHR-ൽ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും, മെഡിറ്റേഷൻസ്, അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ്, അലർജീസ്, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്, ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്, ദെൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ഇമേജ്, വൈറ്റൽ സയൻസ്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എന്തിലുണ്ടാവും, EHR-ൽ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ EHR നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതൊന്ന് വായിച്ച്, ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചെല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡും നമ്മളെ പഴയ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡും പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഴയ റെക്കോർഡ്, മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡാണ് മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷേ പണ്ട് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസപ്ഷനിൽ തന്നെ കുറെ ഫയലുകൾ ബാക്കിലുണ്ടാവും. അതിലിങ്ങനെ കുറെ ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു പേഷ്യൻസിന്റെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ടാവില്ല, അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കില്ല.
പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക്കലി മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് മാറാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആ ഒരു പേരടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഐഡി അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഡാറ്റാസ് വരാണ് ഈസിലി അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഡിബേറ്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഡാറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനും കുറച്ച് എന്തുണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മേ ബി അത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് അത് അക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ അൺട്രസ്റ്റി യൂസേഴ്സ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അക്സസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് പേഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ പോലെ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വേറൊരാളോടും അത് എന്ത് ചെയ്യരുത്, പറയരുത്. നമ്മുടെ പാസ്വേഡും നമ്മുടെ ഐഡിയും പാസ്വേഡ് ആരോടായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡും ഐഡിയും ഷെയർ ചെയ്യാതെ അത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് കുറച്ച് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. എന്നാലും ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തില് നല്ല എമൗണ്ട് വേണ്ട വരും. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, നമ്മൾ നല്ല ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് EHR ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡും ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നോക്കാം. While there is a still noticeable amount of debate around the superiority of the electronic health record over the paper record, paper record ഉം electronic health record നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത്. The research literature gives a more realistic picture of the benefits and downside. നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് രണ്ടിന്റെയും ബെനിഫിറ്റ്സും രണ്ടിന്റെയും ഡൗൺ സൈഡും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീമെറിറ്റ്സും നമുക്ക് നോക്കാം. The increased transparency, portability and accessibility gained by adoption of electronic record. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരൻസി കൂടുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ട്രാൻസ്പാരൻസി കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പോർട്ടബിലിറ്റി, നമുക്ക് അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം, എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അക്സസിബിലിറ്റി ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്തില് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്തും ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡും ഉള്ളതുകൊണ്ട്. Makes large easy with which they can accessed by health professionals, but also have enlarged the amount of stolen information. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട്, മോഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മേ ബി അൺഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസോ അൺട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സും ആക്കാം. ബസ് പേപ്പർ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്, കാരണം പേപ്പർ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നും മോഷ്ടിക്കപ്പെടില്ല. കാരണം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അത് സേഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതാർക്കും അത് ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത പേഴ്സൺസ് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് മേ ബി അത് അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വലിയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. As acknowledged by increasing security for electronic medical record as medical record in Health Information and Accessibility Act, Health Information Accessibility Act പ്രകാരം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ചുകൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. നല്ല സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബൈ ലാർജ് സ്കെയിൽ വയലേഷൻ ഇസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ EMR യൂസേഴ്സ്. ചില സമയത്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽ വയലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളത് കാണാറുണ്ട്. EMR യൂസേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം നമ്മളുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട്. സോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവരുത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. Concern about security contribute to resistance shown to their adaptation. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിന് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ്വെയർ
കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ, when users log into the electronic health record, it is their accountability to ensure information stay confidential. നമ്മുടെ യൂസർ, പേഷ്യന്റ് ആവട്ടെ ആരാവട്ടെ, യൂസർ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിലേക്ക് ലോഗിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ആ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന യൂസർക്കാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദെയർ പാസ്വേഡ് unknown to others. മറ്റാർക്കും നമ്മൾ പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റേ യൂസേഴ്സ് അവരുടെ പാസ്വേഡും യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ലോഗ് ഓഫ് ബിഫോർ ലീവിംഗ് ദ സ്റ്റേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ ആ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഐഡി കൂടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് വരുമ്പോ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമ്മൾക്കായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളാണ് അത് മോഷ്ടിച്ച ഇൻഫർമേഷൻസ് മോഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ പേപ്പർ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പഴയ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? പുവർലി റീഡബിൾ. നമ്മളുടെ ഫാർമസിസ്റ്റിന് പോലും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഒരു മെഡിസിൻസ് പോലും മാറിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നിട്ട്. which can contribute to medical errors and reprinted forms, standardization of short forms and standardization of penmanship were inspired to make better and the reliability of the paper medical record. ചില ആൾക്കാര് മെഡിക്കൽ എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് അവര് ഇപ്പൊ ഏത് മെഡിസിൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മെഡിസിൻസ് മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തോ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്കത് ആ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ പെൻമാൻഷിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ റിയലബിലിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, horrible medical errors in an administration of medication. മേ ബി ചാൻസ് ഉണ്ട്. പേപ്പർ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മെഡിറ്റേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മെഡിസിൻസ് മാറിപ്പോവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ റീഡ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റ് ക്ലിയർ അല്ല, ഇത് പുവർലി റീഡബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. മെഡിക്കേഷൻ ഈസ് ആൻ intermediation that turn a person's status from stable to unstable very rapidly. നമുക്കറിയാം മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. പെട്ടെന്ന് അത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ അവസ്ഥ മോശമാക്കാനായിട്ട് കാരണമാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ്. അത് ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കാം administration. Okay. With the paper documentation, it is very easy to not properly document the administration of medication, the time given, or errors like giving the wrong dose form or not checking for allergies and could affect the patient negatively. ഇപ്പൊ നമ്മള് പേഷ്യന്റിന് അലർജി ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത്ര ml പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അത് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് റോങ് ഡോസ് ആണ് ആ പേഷ്യന്റിന് പോയത്. അത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ റിസ്ക്, ആ ലൈഫിനെ റിസ്ക് ആയിട്ട് ബാധിക്കും. സോ അതേപോലെ അലർജീസ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന് അത് നെഗറ്റീവ്ലി അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് മെഡിസിൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് ആ മെഡിസിന് അലർജിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും, the medicine is allergic for the patient. ആ പേഷ്യന്റ് ആ ഒരു മെഡിസിൻ അലർജിറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. സോ പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. It has been reported that these errors have been brought down by 50 to 83%. 83-55% അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. As record are now online and need certain steps to be avoid these errors. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ആണ്. സോ ഈ എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം.
Electronic record may help with the standardization of the forms, technology and data input. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ വേണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. ടെർമിനോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ഡാറ്റ ഇൻപുട്സ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആക്കാം. ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം മേക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, epidemiology and clinical studies. However, standardization may create challenges for local practice. Okay, നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ലോക്കൽ പ്രാക്ടീസ്, നമ്മളുടെയൊക്കെ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു ചലഞ്ചസ് അവർക്ക് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ അത് അവർക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. Overall, those with EMRs have been automated notes and record, order entry, clinical decision support, and the lesser complication, lower mortality rate and lower cost. EMHR എന്നിരുന്നാലും നല്ലൊരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് നോട്ട്സ് റെക്കോർഡാണ്, നമുക്ക് ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡർ എൻട്രിയിൽ പറ്റും, ക്ലിനിക്കൽ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ലെസ്സർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലോവർ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, മരണസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ലോവർ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2 ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവർക്ക് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക്സിന് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും ഈ പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനും അവർക്ക് അവരുടെ ഡയറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ്. യൂസ്ഫുൾനെസ് ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ്, ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസിന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷെയറിംഗ് ദർ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ദ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് help them to reduce the blood sugar level. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കറിയാം 2 ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ടൈപ്പ് 1 ഒന്ന് ടൈപ്പ് 2. ടൈപ്പ് 1 നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, പക്ഷെ ടൈപ്പ് 2 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക്സിന് അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെയും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. It is a means of helping the people to understand their own health condition. ഇതെന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പേഷ്യൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാനും മേക്ക് ദം ഇൻവോൾവ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കാനും could also be useful in research. അതേപോലെ റിസർച്ച് സയന്റിഫിക് അനലൈസിനും അതേപോലെ ടൂളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു EHR യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് EHR. അപ്പോ എന്താണ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ, ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ 2 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ. EHR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്, EMR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്. നമ്മൾ കോമൺ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, സെയിം ആണ്. നമ്മൾ രണ്ടിനെയും സെയിം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. അതിന്റെ നെയിം ഓഫ് EHR ആണ് EMR എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
എടാ, അത് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ, മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്ലി പേഷ്യൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ എറേഴ്സ് നമുക്ക് 83-ൽ നിന്ന് 55% വരെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ടു 55 to 83% നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചില 100% കുറയ്ക്കാന്നല്ല പറയുന്നത്, ഒരു 83% നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. എറേഴ്സ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ പെർസെന്റേജ് ഒന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് പേഷ്യന്റും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ആരൊക്കെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? 2 ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ആരെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടോ? കോവാക്സിനോ? വാക്സിന്റെ പേരാണ്. ഓക്കെ, നമ്മള് കോവിഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ആന്റിജൻ ക്യൂർ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് 2 ടൈപ്പാണ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ എന്താണ് PCR ആണ്. PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഓർ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ആണ്. രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയാണ്. ഞാൻ കോവിഡിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് PCR എന്താണ് നമ്മളുടെ PCR റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് RT-PCR. RT-PCRന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അഡ്മിറ്റ് ആവാനായിട്ട് ടൈമായി, പക്ഷെ RT-PCRന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ RT-PCR കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ലേറ്റ് ആയി. പക്ഷെ ആന്റിജന്റെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞു. ആന്റിജന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കൈ കിട്ടി, പക്ഷെ ഡോക്ടർ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, RT-PCRന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പേടി, കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡെലിവറിയുടെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. RT-PCRന്റെ റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആ ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഈ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മള് SRF നമ്പർ, അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറും ക്യാപ്ചയും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും.
അങ്ങനെ റിസൾട്ട് അടിച്ച് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്റെ റിസൾട്ട് RT-PCR എന്തായിരുന്നു, നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എന്നുവെച്ചാൽ അന്ന് ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അത്രയും, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അത്രയും 2019 1920 സമയത്ത് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലാബ് റിസൾട്ടുകളെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലാബ് ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാബ് റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. ഇതിവിടെ നോക്കി നമ്മളൊരു ഇമേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇമേജിൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സാമ്പിൾ ആരുടെയാണ്, അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. സാമ്പിൾ ലോഗിൻ ആണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജോബ് അസൈൻമെന്റ് ആണ്, എന്തിനാണ് ആ ഒരു സാമ്പിൾ വന്നത് എന്നുള്ളത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ട്രാക്കിംഗ് ദ പ്രോഗ്രസ്, അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അത് കളക്ട് ചെയ്തു അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഡാറ്റ എൻട്രി ആണ്, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം ഡാറ്റ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മൾ ലാബ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ ഹെഡ് എന്തെയും ഡാറ്റ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും, കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. പിന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ അത് ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അത് എന്താ പറയാ, സാമ്പിൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ജോബ് ഓരോരുത്തർ അസൈൻ ചെയ്തു, അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ട്രാക്ക് ചെയ്തു, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തി ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ വാലിഡേഷൻ ചെയ്തു, കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഓർ ലാബോറട്ടറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. 3 പേരിലാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. ലാബോറട്ടറി എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ലാബോറട്ടറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. 3 പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഈ 3 പേരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. Is a software-based solution with a feature that gives support to modern laboratory operation. ഇതൊരു software-based solution ആണ്. ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, software-based solution ആണ്. നല്ല മോഡേൺ ലാബോറട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Key feature include but not limited to workflow and data tracking support, flexible architecture and data exchange interface with fully support it's used to regulate the environment. നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഫ്ലോയും നമ്മുടെ ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് കറക്റ്റ് ആണോ, അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. The feature use of LIMS have been developed over the year, from simple sample tracking to an enterprise resource planning tool that manages manifold aspects of laboratory informatics. പക്ഷെ പണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക, അതിന് റിസൾട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ കുറച്ചും കൂടി സുഗമമായി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുണ്ട്. There is no useful definition of the term LIMS since it is used to encompass a number of different laboratory informatic components. നമുക്ക് LMS നമുക്ക് സിംപ്ലി പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ ഒരു LMS ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. Spread the depth of these components greatly depends on
LIMS implementation itself. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലാബോറട്ടറി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാബ് ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. then ആ ഒരു റിസൾട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ അവർക്ക് വരണം, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. All LIMS have a workflow components and some summary data management facility, but beyond that there are notable difference in functionally. LMSന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്, പല ഫെസിലിറ്റീസിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം അതിന്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഒക്കെ സെയിം ആണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചാർട്ട് പോലെയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ സാമ്പിൾ വരുന്നു, സാമ്പിൾ ലോഗ് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ആ ജോബ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ നടത്തുന്നു. ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻട്രി ചെയ്യുന്നു, ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. ആ ഡാറ്റ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഏതിൽ വരുന്നത്, LIMS വരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറയാം. Dash is a software-based solution with a feature that gives support to a modern laboratory operations. Modern laboratory operation ഒരു software-based ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, സപ്പോർട്ട് എന്താണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. A. Laboratory Information Management System. B. Laboratory Information System. C. Laboratory Management System. D. All of them. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും? Okay, all of them ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ലാബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കി. അതിൽ നിന്ന് അത് മാത്രമാണ്, പിന്നെ നടുക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് റീഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി, അതൊന്നും വലുതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു പോർഷനും ആ ഒരു ചാർട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്തോ. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം ടഫാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി എഴുതി വെക്കുന്നതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ടഫാന്ന് പറയാറ്. നമ്മളിപ്പോ ടഫായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഏകദേശം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ദെൻ റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡർ എൻട്രി ആണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് 2 ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസേജ്, ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസേജ്, പേഷ്യൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് പറ്റുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വരുന്നത്. അപ്പം ഇനിയുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ എടുത്ത അത്രയും പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്രാമിസ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പോർഷൻസ് തീർക്കാനുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. പോർഷൻസ് തീർന്നാലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്രാമിസ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മുതൽ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവിഷന് വേണ്ടി കയറും. ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറും, ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അത് മിസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. Have a nice day.